इस तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा सागर धारा जी का, जिन्हें बहुत दूर करके साढ़े नाल गलबात करने पहुँचे ने, और नाल सज्जन कुमार जी का जिहड़े आप भी पहुँचे ने और इन्होंने भी लेके आए। तुहाडा सारिਆਂ का भी धन्यवाद कि तुसीं भी अपना काम धंधा छड्ड के इस चर्चा के विच शामिल होए हो। और होर ज़्यादा धन्यवाद उन्होंने दोस्तों का, लहरा काका वालों का खास करके, जिन्हों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आपां पंजाबी वालों को थोड़ी जी बोली की दिक्कत आ जाती है। वैसे तो सागर धारा जी ने भी और सजन जी ने भी बड़े सौखे शब्दों च अपनी गल कहने की कोशिश की है, पर जिन्ना स्वाद पंजाबी वाला आउंदा उन्ना शायद सलाम वाला नहीं होगा। इस करके मैं बोलना तो नहीं सी चाहता, पर मैनूं ऐ सी भी इन्हां मसलों के थोड़ा अपनी भाषा के गल की जाए तो कई दोस्तों को जिन्होंने पूरी गल समझ नहीं आती उन्होंने भी आ जाए। सो एक गल तो यह है कि जिमें सागर धारा जी ने कही है, वो गल तो सानू ध्यान देना चाहिए कि जलवायु तब्दीली है जी, ये कोई आने वाले समय का संकट नहीं है कि जलवायु तब्दीली वाला संकट है जोड़ा कुछ समय बाद साडे सामने आऊगा। इन्होंने आपां नूं एक्सप्लेन किया भी ये तो अज साडे गेट ते खड़ा, दरवाजे ते खड़ा, साडे बूहे ते खड़ा है। और जिहदे चों इन्होंने कुछ क्लिप्स भी आ जो आपां नूं दिखाईआं ने भी, मतलब चलो असीं तां ये कह सकते हैं भी साडा देश पछड़िया होया जी, साडे कोले संसाधनां दी कमी है। यूरोप जिहड़ा सारे दुनिया नूं लुट के खाता जी, और जिहदे कोले संसाधनां दी कमी, और उन्हां दी हालत देख लो, जर्मन की हालत देख लो, फ्रांस की हालत देख लो, और स्विट्जरलैंड तक की कंडीशन देखो कि किवें उत्ते हड़ां दी तबाही हो जाए। और अज सब तो लेटेस्ट जिहड़ा ये गल कही जाती है कि चीन सब तो विकसित मुल्क आ और बड़ी पावर आ दुनिया, और खास करके बिजनेस दे विच सब नूं मात पाउण वाला मुल्क आ, उहदी कंडीशन देख लो भी की करती हड़ां पानी, मतलब वो सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां ये जलवायु तब्दीली का ही शिकार। एक गल यह है कि जिहड़े साडे इत्थे मतलब काफ़ी साथी बैठे हैं, उन्होंने बच्चे बाहर ने और कईयां दे कनेडा ने। मतलब दुनिया के कनेडा एक ऐसा मुल्क मन्निया जाता जिहड़ा दो कारणों करके रहने लई सब तो वधिया कह रहा। एक तो यह है कि कहते कनेडा नाल दा वातावरण है किते उत्थों वर्गी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी ये किते नहीं है। दूसरा ये कहा जाता भी कनेडा जिहड़ा वो समाजिक पक्षों भी रहने दे बहुत ही वधिया कि उत्थे किसी किस्म का कोई समाजिक झगड़ा नहीं। जिवें अमरीका का कह सकते हैं भी वो बहुत अमीर आ जाए, उत्थे पैसे वध बन जाते हैं, पर उत्थे ये नहीं ना पता भी किहड़े बाहर च कदों कोई गोली चला जाए आके उन्हें 2 मर गए, 4 मर गए, 10 मर गए, जिहड़े रोज़ ही कुछ ना कुछ है ना वापरदा, जिहड़ा कनेडा दे विच तुसीं कदे भी सुनिया नहीं अजे तक, आने वाले समय के कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते। मतलब वो कनेडा और उसका सब तो वधिया जिहड़ा सूबा ब्रिटिश कोलंबिया, जिन्होंने BC भी कह देते हैं, और उत्थे जिहड़ा टैंपरेचर है वो 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले गया। और 50 मान लो बाला चक्कर पॉइंटा के चक्कर जडू गल लगी। मतलब 50 का जिमें टैंपरेचर सागर धारा जी गल कर रहे हैं, एक बार मैं देखा भी कर लिया
ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਵੀ 10-11 ਵਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ 50 ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਸੰਕਟ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਰ ਮੰਥ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 300 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਲ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਿੱਖਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਰੋਡ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ, ਸਾਡੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨੇ।
ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸਰੋਤ ਜਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ ਅਗਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਰ ਪਰਿਆਵਰਣਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣੇ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਆ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਆ ਕਰੀਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਔਰ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਅਗਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਲਹਿਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਉਣ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡਾ ਬਦਲਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਔਰ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2-3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਸਸ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ। ਸਪਾਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 65 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈ ਵਿਆਹ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਮੁਲਕ ਸਾਥੋਂ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈ ਵਿਆਹ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਐਸਾ ਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 30,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30,000 ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ 30,000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਲੇ 3,000 ਦੀ 300 ਦੀ 3,000 ਨੇ, ਫਿਰ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਟੀਕੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈ ਵਿਆਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਅਧਿਕਾਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਰਵੀਲੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਢਮਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ 10 ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਆਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇਗੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ 12 ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ 12 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਆਮ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਆਮ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 12 ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਗੋਝੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੁਕੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਤਾ ਲੋ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਸਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 200 ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਯਾਰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜੇ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।
और हुण तुसीं ये लाओ भी वो कह रहे ने 4 लाख कुछ बंदे मरे ने साडे इंडिया च, तां संगतां लाउरी कह रहे ने यार 40 लाख के करीब मरे हुए। और होर भी कई साइंटिस्ट ने, इन्होंने एक पूरा पैनल बनाया, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ, ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਮੰਗਾਂ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਵਿਮਰਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਜੇ ਇਹ 6 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਚੱਕਰ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੀਜ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਰੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ, ਸਪਰੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤਵੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਔਰ ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ।
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਹੈ ਹੁਣ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੌੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੌੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੌਂਦਿਆਂ ਦਾ, ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਿੰਗ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ MRP ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉਹਦੇ ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 70 ਦੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਐਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰੂਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਗਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਦ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ। 2002-2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, 15,000 ਤੋਂ 30,000 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 80,000। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2,93,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ 70-50 ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 70-50 70-50 ਗੱਡੀ ਆ ਸਾਥੀ ਜੀ।
ਨੰਬਰ 70-50 ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੀਲ ਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। PL 480 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਪਰ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਰ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਸਾਡੇ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 100 ਚੋਂ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਮਿਨਰਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਫੂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ 100 ਚੋਂ 70 ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ COVID-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਬੜਾ ਦਾ ਰੇਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਊ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਫਾਇਦੇ 3 ਫਾਇਦੇ। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਝਾੜ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਝਾੜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਤੇ ਗੁਣ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 7.5 ਗਈ ਆ 8% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਤੋਲ ਤੇ ਗੁਣ ਦੋਨੇ ਦੇਖਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਇੰਨੇ ਮਿਨਰਲ, ਇੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਤਲਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਆਏ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰੋਨ ਲੈ ਆਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਲੱਗ ਉੱਥੇ ਧਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਸਜਾ ਕੇ ਧਰਨੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਧਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਮੈਟਰੋ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਯਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਪੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੇ ਟਰੂਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟਰਾਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੱਕ ਆ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਔਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਕਾ ਉਤਰ ਜੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਬੇੜ ਦੇਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘਟਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਰਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ ਆਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫੀਸ ਘਟਾ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕਾ ਦੇ 16 ਕੇਸ ਆਏ, ਔਰ ਜੀਕਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੀਕਾ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਆ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਘੱਟ ਜੂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸੇਤੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮੂਹਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀਕਾ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਚੂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਚੂਗਾ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ 103 ਤੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 103 ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੁਖਾਰ 103 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ 104 105 ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, 102 ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 102 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਧਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੜਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਚਿੱਤ, ਔਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਖਤ ਉਹਦੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਪੂਰਾ ਸਖਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ
ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੇਚਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਝਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿੱਝੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਚਾਊ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਤੀਲੀਆਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਸੁੱਧ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਧ ਕਰਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਬਜਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਔਰ 10% ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 10% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10% ਚਾਹੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੈੱਡ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ? 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਕਦੋਂ?
ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮਤਲਬ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਦੋਂ 6.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 6.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਜਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 10% ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 413 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਵਧੇ 10% ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੱਠਾ ਬਹਾਤਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੇ 10ਵੀਂ ਮਤਲਬ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ +2 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਨੀ ਡਾਲੀ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਬਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੀ 500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਵਧੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦਾ ਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਹਦੀ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 11 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
11 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 15,840 ਲੋਕਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੰਡੇ ਡੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੰਡੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਓ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈਵੀਐਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਣੀ ਬਤਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਲਾਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਨਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਹਰਿਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 1 ਨੰਬਰ ਚੱਲੇ ਰਹੀ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹਰਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਝ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਿਘਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਤ ਪੈ ਜੂ ਤੇ ਬਾਗਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰੂਪੀ ਬਦਲਾ ਇਹ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਆਓ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਰੌਲਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੌਲਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਦੀਆਂ ਲਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਰ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ।